غزوہ خندق کے موقع پر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت دی کہ قسطنطنیہ بھی فتح ہوگا، وہ امیر بہترین امیر ہوگا اور وہ لشکر بھی بہترین لشکر ہوگا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اس بشارت کے بعد مسلمان قسطنطنیہ کے بڑے قلعے کو ایک چھوٹا سا قلعہ سمجھ کر بے جھجک اس پر حلہ بولتے تھے، کیونکہ وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بشارت کے مطابق قسطنطنیہ کو اپنے آنکھوں سے فتح ہوتا دیکھ رہے تھے۔ قسطنطنیہ کو فتح کرنے میں نہ جانے کتنے ماؤں نے اپنے لختے جگر کھو دیے۔ قسطنطنیہ کی فتح کچھ لوگوں کو صرف خواب لگتا تھا، اتنے میں ایک شخص اچانک نمودار ہوا اور قسطنطنیہ کے بڑے فصیلوں کو چکنا چور کرتے ہوئے لشکر کفار کے صفوں کو کاٹتے ہوئے نظر آئے اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت کے مطابق قسطنطنیہ پر عالم اسلام کا جھنڈا لہرا دیا۔ ناظرین، یہ تھے اسلام کے عظیم سلطان محمد فاتح، اور ترک تاریخ دان اسے آج بھی محمد فاتح لڑ سلطان کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں ریحان علی اور آپ دیکھ رہے ہیں ہسٹوریم۔ تو آج کے اس ویڈیو میں سلطان محمد فاتح کی مکمل داستان آئیے جانیے ہمارے آج کے اس ویڈیو میں۔ ویڈیو کو مزید آگے بڑھانے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ میرے اس چینل پر نئے ہیں تو پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی بیل آئیکن کو بھی دبائیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے۔ سلطان محمد ثانی، جو سلطان محمد فاتح کے نام سے معروف ہوئے، سلطان محمد فاتح 1429 کو پیدا ہوئے اور کچھ مورخین 1432 بھی بتاتے ہیں۔ علی عثمان کے سلسلہ سلاطین کے یہ 7ویں سلطان ہیں جنہیں فاتح اور ابو الخیرات کے لقب سے نوازا گیا۔ انہوں نے تقریباً 30 سال تک حکومت کی۔ ان کا دور حکومت مسلمانوں کے لیے خیر و عزت کا باعث بنا۔ اپنے والد کے وصال کے بعد 16 محرم 18 فروری 1451 کو تخت سلطنت پر جلوہ گر ہوئے۔ اس وقت ان کی عمر صرف 22 سال تھی۔ سلطان محمد فاتح بے مثال شخصیت کا خاص انسان تھا۔ اس میں قوت و عدل دونوں صفات بیک وقت جمع تھے، اور مختلف زبانوں میں مہارت کے حوالے سے وہ دوسروں سے کہیں آگے تھا اور کتب تاریخ کے مطالعہ کا خاص شوق رکھتا تھا۔ اسی چیز نے بعد میں انتظامی امور اور جنگی میدانوں میں ان کی شخصیت کو نمایاں کرنے میں اہم کردار ادا کیا، حتیٰ کہ وہ تاریخ میں محمد فاتح کے لقب سے مشہور ہوا اور قسطنطنیہ جیسے ناقابل تسخیر شہر کو فتح کرنے کا اعزاز بھی حاصل کیا۔ سلطان محمد فاتح نے وہی پالیسی اختیار کی جو اس کے آباء و اجداد نے اختیار کی تھی۔ تخت نشین ہونے کے بعد سب سے پہلے اس نے مختلف تنظیمی اداروں کی تنظیم نو کی اور مالی امور کو بہترین بنانے کی طرف خصوصی توجہ دی۔ اس نے ملک کی ذرائع آمدنی اور اخراجات کی اس طرح منصوبہ بندی کی کہ اسراف اور عیش و عشرت کی گنجائش نہ رہی۔ فوج کی بھی تنظیم نو کی اور اس کے مختلف شعبوں میں پائی جانے والی کمزوریوں کو دور کرنے کی طرف خصوصی توجہ دی۔ فوج کے لیے خصوصی رجسٹر بنائے اور ان کی تنخواہوں میں اضافہ کر دیا۔ نیز اس دور کے جدید اصلاحات سے انہیں ہر طرح سے لیس کیا۔ ڈسپلن قائم کرنے کی غرض سے فوج کے لیے سخت قوانین تشکیل دیے۔ اگر کسی فوج نے کوتاہی کی یا اپنی ڈیوٹی میں سستی و کاہلی کا شکار ہوا تو اسے نوکری سے نکال دیا جاتا تھا۔ دربار شاہی کی طرف بھی خصوصی توجہ دی۔ تجربہ کار منتظمین اور بہترین جرنیل اس کی مدد پر متعین کیے جنہوں نے سلطنت کے استحکام اور ترقی میں بھرپور حصہ لیا، اور جب داخلی امور کی طرف سے کھلی طور پر مطمئن ہو گیا تو مسیحی علاقوں کی طرف متوجہ ہوا اور ان کو فتح کرنے اور ان میں اسلام کی اشاعت کے بارے میں سوچنے لگا۔ ان اہداف کو پورا کرنے کے سلسلوں میں بہت سے عوامل اس کی مددگار ثابت ہوئے۔ ایک تو بازنطینی شہنشاہیت یورپ کی دوسری سلطنتوں کے ساتھ تنازعات کی سبب کمزور ہو چکی تھی اور اسے داخلی اختلافات کا بھی سامنا تھا۔ اس کی تمام علاقوں اور شہروں میں حکومت کے خلاف لاوا پک رہا تھا۔ سلطان محمد یہ سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا تھا۔ اس نے اس موقع سے فائدہ اٹھانے کے لیے اپنی تمام قوتیں داؤں پر لگا دی تاکہ بازنطینی شہنشاہیت کے دارالحکومت قسطنطنیہ کو فتح کر کے کامیابیوں کا تاج سر پر سجا دے اور عالم اسلام کے خلاف صلیبی تحریکوں کے ایک اہم اور مرکز قلعے کو منہدم کر دے جو عرصہ دراز سے اسلامی دشمن سازشوں میں مصروف تھا۔ محمد اسے دولت عثمانیہ کا دارالحکومت بنا کر اپنے خوابوں کی تعبیر چاہتا تھا۔
जिस की ताबीर से उसके पेशरू इस्लामी लश्करों के कायदीन आजिज रह गए थे। कस्तूनतिनिया दुनिया के अहम तरीन शहरों में शुमार होता था। उसकी बुनियाद 330 में बैज़ंतीनी शहंशाह कस्तूनतीन अव्वल ने रखी। कस्तूनतिनिया को पूरी दुनिया में एक मुमताज़ हैसियत हासिल थी, हत्ता कि इसके बारे में कहा जाता है अगर पूरी दुनिया एक मुल्क होती तो कस्तूनतिनिया इसके काबिल था कि उस मुल्क का दारुल हुकूमत बनता। जब से इस शहर की बुनियाद पड़ी ये बाज़ंतीनियों का दारुल हुकूमत रहा। ये दुनिया के अजीम तरीन और अहम तरीन शहरों में से था। जब मुसलमानों ने बाज़ंतीनी शहंशाह के साथ जहाद शुरू किया तो इस शहर को इस जंग में एक खास मकाम हासिल था। इसीलिए रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा कराम रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को कई मौके पर इसकी फतह की बशारत दी। इनमें से एक मौका ग़ज़वा खंदक में पेश आने वाला मशहूर वाक़या है। इसीलिए मुसलमान खुलफा और इस्लामी असाकर के कई कायदीन मुख्तलिफ अदारों में इसको फतह करने में मसाबिकत करते रहे ताकि ये बशारत रसूल उनके हक में पूरी हो कि कस्तूनतिनिया जिस शख्स के हाथ पर फतह होगा वो अमीर बेहतरीन अमीर होगा और वो लश्कर बेहतरीन लश्कर होगा। इसीलिए हज़रत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के दौरे खिलाफत से असाकर इस्लामिया के हाथ इसकी तरफ बढ़ते रहे। कस्तूनतिनिया पर मुसलमानों की तरफ से सबसे पहला हमला 44 हिजरी में हुआ, लेकिन ये हमला कामयाब ना हुआ। फिर अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के दौरे खिलाफत में कई दूसरे हमले भी हुए, लेकिन सब नाकाम रहे। इसी तरह अमवी सल्तनत ने कस्तूनतिनिया को फतह करने के लिए एक और कोशिश की और ये हमला अमवी दौर का सबसे बड़ा हमला शुमार होता है। ये हमला सुलेमान बिन मुल्क के दौरे हुकूमत में 98 हिजरी को किया गया। शहर कस्तूनतिनिया पर हमलों का सिलसिला जारी रहा, हत्ता कि अब्बासी खिलाफत के इब्तिदाई दौर में दौलत बाज़ंतीनी पर बहुत ज़्यादा हमले हुए, लेकिन कोई हमला कामयाब ना हुआ। ना तो कस्तूनतिनिया फतह हुआ और ना इसकी दफाई पोजीशन को कुछ ज़्यादा नुकसान पहुंचा। बिलखसूस हारून अल रशीद के अहद खिलाफत में 190 हिजरी को जो हमला हुआ उसने इस हुकूमत को झंझोड़ कर रख दिया। इसके बाद एशियाई कोचक में कई इस्लामी रियासतें उभरी जिनमें सल्जूकी रियासत बड़ी अहमियत की हामिल है। यह सल्तनत एशियाई कोचक तक फैली हुई थी और इसका फरमा रवां सुल्तान अलप अरसलान बड़ा बहादुर और मुजाहिद था। उसने 1070 में मलाज़गर्द की जंग में रोम के बादशाह डेमानोस को शिकस्त देकर कस्तूनतिनिया को हिलाकर रख दिया। उस जंग में शाह रूम बदजाते खुद अमीर हुआ और एक मुद्दत बाद उसे इस शर्त पर छोड़ दिया गया कि वो सुल्तान सल्जूकी को सालाना जज़िया अदा करेगा। और ये बात उस हकीकत को वाज़े करती है कि रूम के बहुत ज़्यादा इलाकों ने मुस्लिम रियासत सल्जूक के सामने सर झुका दिया। अजीम सल्जूक सल्तनत के कमज़ोर होने के बाद कई सल्जूकी रियासतें सामने आई जिनमें से सलाजका रूम बड़ी शोहरत की हामिल है। इसकी हुकूमत एशियाई कोचक के इलाकों में थी। इसने अपने हदूद मगरिब में बुहरे रीजा के सवाहिल तक वसी कर लिया था और रोमानिया की हुकूमत इसके सामने बेबस हो गई थी। 8वीं सदी हिजरी 14वीं सदी ईस्वी में सलाजका रूम की जगह उस्मानियों ने ली और कस्तूनतिनिया की फतह की कोशिशें एक बार फिर शुरू हो गई। इसकी इब्तिदा उस वक़्त हुई जब बायजीद जो अल साइका के नाम से मारूफ थे ने फतह कस्तूनतिनिया की कोशिश की और 1393 में बड़ी शिद्दत से कस्तूनतिनिया का मुआसरा किया। सुल्तान ने शहर का मुआसरा उस शिद्दत से किया, लेकिन वो टाल मटोल से काम लेता रहा और मुज़ाकरात को तोड़ देकर इस्लामी फौजों को कस्तूनतिनिया से पीछे हटने के लिए यूरोप से मदद तलब करता रहा। करीब था कि बायजीद के हाथों कस्तूनतिनिया फतह हो जाता, लेकिन उसी असना में खबर पहुंची कि मुगलों ने तैमूर लिंग की क़यादत में उस्मानी इलाकों पर हमला कर दिया और उन इलाकों में फितना व फसाद का बाजार गर्म कर रखा है। सुल्तान बायजीद को मजबूरन मुआसरा उठाना पड़ा और अपनी फौजों को लेकर मुगलों से जंग करने के लिए पीछे हटना पड़ा।
मुगलों के खिलाफ फौज कुशी में भी सुल्तान बायजीद ने खुद क़यादत की और इनकरा के मकाम पर दोनों मुस्लिम फौजों के दरमियान घमसान की जंग हुई। बिल आखिर बायजीद की फौज को शिकस्त हुई। सुल्तान तैमूर के हाथों गिरफ्तार हुआ और कैद की हालत में 1402 को राही मुल्क अदम हुआ। नतीजतन दौलत उस्मानिया अफ्तराक व इंतशार का शिकार हो गई और फतेह कुस्तुनतिनिया की सोच कुछ वक़्त तक के लिए मध्यम पड़ गई। दौलत उस्मानिया को जो ही इस्तेहकाम नसीब हुआ और हालात दुरुस्त हुए तो रूह जहाद फिर से ऊद कर आई। सुल्तान मुराद सानी के दौरे हुकूमत में कुस्तुनतिनिया की फतह की फिर से कोशिशें होने लगी। उस्मानियों ने इसके दौरे हुकूमत में कई बार कुस्तुनतिनिया का मुआसरा किया। इन कोशिशों के अरसा में बाज़नतीनी शहनशाह उस्मानियों के सफ़ों में फितना व फसाद पैदा करने और बैरूनी ताकतों को सुल्तान के खिलाफ मदद देने की कोशिशों में मसरूफ रहा और इस तरह नसरानी बादशाह सुल्तान को अपने मकसद से जिस तरह वो बहुत हरीस था गाफिल रखने में कामयाब रहा। उस्मानी अपने इरादों को पूरा न कर सके। सुल्तान मोहम्मद फातेह अपने वालिद की जिंदगी में भी अमूर जहां बानी सरअंजाम देता रहा और उसी दौर से वक्ता फूकता बाज़नतीनी शहनशाह के साथ उसकी चपकलिश जारी रही। वो उनकी तमाम कोशिशों से वाकिफ था जो फतेह कुस्तुनतिनिया के सिलसिले में उससे पहले उस्मानी खुलफा कर चुके थे, बल्कि वो इस कोशिशों से भी आगाह था जो मुख्तलिफ इस्लामी अदारों में कई बार फतेह कुस्तुनतिनिया के लिए की जाती रही। इसीलिए जो ही वो सल्तनत उस्मानिया के तख्त पर जलवागर हुए तो फतेह कुस्तुनतिनिया की तमन्ना और इसके लिए सोचो विचार करने लगा। उलमा की तरबियत ने इसके अंदर इस्लाम और ईमान की मोहब्बत और कुरान और सुन्नत पर अमल का जज्बा पैदा करने में खास किरदार अदा किया। इसी वजह से वो शरीयत इस्लाम के इल्तिजाम की मोहब्बत पर परवान चढ़ा। इल्म उलमा की मोहब्बत और अलूम की नशर व अशात के जज्बात जैसी आला सफ़ात से मुतसिफ था। उसका इंतहाई आला दीनी जज्बा इस्लामी तरबियत का नतीजा था। नीज़ वो आलमी शख्सियात जिन्होंने इसकी तालीम और तरबियत में अहम किरदार अदा किया उनके असरात भी इनकी शख्सियत में देखे जा सकते थे। सुल्तान मोहम्मद फातेह लड़कपन से ही उलमा रबानीन से मुतासिर था। बिलखसूस मशहूर आलिम रबानी अहमद बिन इस्माइल कुरानी से उनके इल्म व फजल के पूरी तरह कायल थे। अहमद बिन इस्माइल सुल्तान मुराद सानी के दौर में मोहम्मद फातेह के उस्ताद थे। इन दिनों मोहम्मद सानी सूबा मगनेसिया के अमीर थे। बाप ने इनकी तालीम के लिए कई मुअल्लिम भेजे, लेकिन मोहम्मद सानी ने किसी का हुक्म न माना और उन असातिज़ा कराम से एक हरफ भी न पढ़ा, हत्ता कि उसने कुरान करीम भी मुकम्मल न की। सुल्तान मुराद सानी ने बारैब और सख्त मिजाज मुअल्लिम की ज़रूरत महसूस की। लोगों ने मौलाना कुरानी के बारे में बताया। सुल्तान ने उन्हें अपने बेटे की तालीम पर मामूर करते हुए एक डंडा दिया और कहा कि शहजादा अगर हुक्म अदूली करे तो इस डंडे से खबर लेना। मौलाना कुरानी जब मगनेसिया पहुंचे और शहजादे के कमरे में दाखिल हुए तो वो डंडा उनके हाथ में था। शहजादे से मुखातिब हुए और फरमाया, मुझे तेरे वालिद ने तेरी तालीम के लिए भेजा है और ये डंडा भी उन्हीं का अता करदा है ताकि हुक्म अदूली की सूरत में तेरी खबर लूँ। ये बात सुनकर सुल्तान मोहम्मद खान की हंसी निकल गई। मौलाना ने डंडा संभाला और इसी मजलिस में शहजादी की खूब पिटाई की, हत्ता कि शहजादा डर गया और थोड़े से ही अरसे में कुरान करीम ख़त्म कर लिया। ये है इस्लामी सच्ची तरबियत और ये है काबिल कदर मरबी जिनके बदौलत एक शहजादे में आला अखलाकी कदरें और शरीयत इस्लामी की मोहब्बत और जहाद फी सबीलिल्लाह का जज्बा पैदा हुआ। बिलखसूस इलामा कुरानी जैसे लोग जिनमें ये जुर्रत थी कि जब भी वो शरीयत की मुखालिफत देखते तो सुल्तान को टोकते। अलामा कुरानी बादशाह के हाथों को बोसा नहीं देते थे और न ही दूसरे लोगों की तरह उनके सामने झुकते थे, बल्कि बादशाह उनके हाथ चूमता था और उन्हें झुककर सलाम करता था। अलामा कुरानी मोहम्मद फातेह को नाम लेकर पुकारते थे और सुल्तान इनकी ताज़ीम बजा लाता था। यही वजह है कि इनकी तरबियत में रहने वाले मोहम्मद फातेह बनकर निकले। सुल्तान मोहम्मद फातेह की शख्सियत की तकवीन व तामीर में शेख आग शमसुद्दीन का किरदार भी बहुत नुमाया है। शेख ने सगर नसीब से ही इनके दिल पर दो चीज़ों को नक्श कर दिया, एक जहाद फी सबीलिल्लाह की उस्मानी तहरीक को आगे बढ़ाना और दूसरी ये चीज़ कि जिस अमीर की हैसियत में बशारत दी गई है
وہ قسطنطنیہ کو فتح کرے گا اور وہ بہترین امیر ہوگا، وہ محمد ہی ہیں۔ اسی لیے محمد فاتح کی دلی آرزو تھی کہ وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث کا مصداق ٹھہرے، اور یہاں سے شروع ہوئی فتح قسطنطنیہ کی تیاری۔ سلطان محمد فاتح نے قسطنطنیہ کو فتح کرنے کے لیے پوری طرح پلاننگ کی اور اس منصوبے میں اپنی پوری کوشش صرف کر دی، حتیٰ کہ جو لشکر فراہم ہوا اس کی تعداد تقریباً 4.25 ملین سپاہی تھی۔ یہ اس دور کے لحاظ سے مختلف اقوام کے لشکروں کی نسبت ایک بہت بڑا لشکر تھا۔ پھر اس لشکر کی تہذیب اور ٹریننگ میں کوئی کسر نہیں چھوڑا گیا۔ طرح طرح کے سپاہیانہ فنوں کی تعمیل دی گئی اور انواع و اقسام کے اصلاح کا بندوبست کیا گیا جو آنے والی جہادی کارروائی کا انہیں اہل بنا سکتا تھا۔ اس ظاہری تیاری کے ساتھ ساتھ محمد فاتح نے سپاہیوں کی معنوی تیاری یعنی روحانی تیاری کا بھی خصوصی اہتمام کیا۔ ان میں جہاد فی سبیل اللہ کا جذبہ پیدا کیا گیا اور انہیں بتایا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قسطنطنیہ کے فتح کی بشارت پہلے ہی دی اور فتح قسطنطنیہ کے لشکر کی تعریف فرمائی۔ ہو سکتا ہے یہی لشکر آپ کا مقصود ہو۔ اس چیز میں ان میں معنوی قوت اور بے مثال بہادری کا جذبہ پیدا کر دیا۔ پھر لشکر میں علماء پھیل گئے اور ان کی وجہ سے سپاہیوں کے حوصلے بلند ہو گئے۔ ان میں حقیقی جہاد کا جذبہ پیدا ہو گیا اور وہ اللہ کے کریم کے فرمان پر اپنی جان دینے کے لیے بالکل تیار ہو گئے۔ سلطان نے تنگ نائے بسفورس کے یورپی کناروں پر ایک بہت تنگ جگہ پر اس قلعے کے سامنے، جس کی بنیاد سلطان بایزید کے عہد میں ایشیائی خشکی کے ٹکڑے پر رکھی گئی تھی، قلعہ رومیلی حصار قائم کیا۔ بازنطینی فرما روا نے سلطان محمد فاتح کو یہ پیشکش کی کہ وہ یہ بڑا رقم لے لیکن یہاں قلعہ تعمیر نہ کریں، مگر سلطان قلعہ بنانے میں مصروف رہا کیونکہ وہ اس جگہ کی اکثری اہمیت کو سمجھتا تھا۔ ایک بلند و بالا ناقابل تسخیر قلعہ مکمل ہو گیا جس کی بلندی 82 میٹر تھی۔ آمنے سامنے کے ان دونوں قلعوں کا درمیانی فاصلہ 660 میٹر کے برابر تھا، جہاں سے عثمانی باسفورس پر نظر رکھ سکتے تھے اور کوئی جہاز ان کی اجازت کے بغیر مشرق سے مغرب کی طرف نہیں جا سکتا تھا۔ آمنے سامنے کے ان دونوں قلعوں پر توپیں نصب کی گئی تھی اور جو بھی جہاز مشرقی علاقوں سے قسطنطنیہ کو آتا تھا یہ توپیں ان پر گولہ داغ کر ان کو روک دیتی تھی، اور طرابزون جیسی مشرقی علاقوں کی سلطنتیں جو ضرورت کے وقت قسطنطنیہ کی مدد کے لیے تھیں باسفورس میں آنے سے گھبراتی تھیں۔ قسطنطنیہ کو فتح کرنے کے لیے سلطان نے ضروری اسلحہ جمع کرنے کی طرف خصوصی توجہ دی، جن میں سے توپیں خاص اہمیت کے حامل تھیں۔ توپ سازی پر خاص توجہ دی گئی۔ سلطان نے ایک ہنگری مہندس کو بلا بھیجا جو توپ سازی کی فن میں کمال مہارت رکھتا تھا۔ اس کا پرجوش استقبال کیا گیا اور اسے ہر طرح کی مالی، مادی اور افرادی امداد دے کر حکم دیا گیا کہ توپیں تیار کریں۔ اس انجینئر نے بہت سی بڑی بڑی توپیں بنائی۔ ان میں سے ایک توپ تو اتنی بڑی تھی کہ اس کا وزن 100 ٹن تھا اور اسے 100 بیل کھینچتے تھے۔ اسے سلطانی توپ کہا جاتا تھا۔ ان توپوں کو بنانے اور پھر ان کو چلانے کے کام کی نگرانی سلطان نے خود کی۔ اس کے بعد تیاری شروع ہو گئی بحری بیڑے کا۔ اس تیاری کے علاوہ جس چیز کی طرف سلطان محمد فاتح نے خصوصی توجہ دی وہ تھی سلطانی بحیرے کو پہلے سے زیادہ مضبوط بنانا اور اس میں کئی کشتیوں کا اضافہ کرنا تاکہ وہ قسطنطنیہ پر حملہ کرنے میں اپنا کردار ادا کرنے کے اہل بن سکیں۔ قسطنطنیہ تھا بھی ایک ایسا سمندری شہر جس کا محاصرہ طاقتور بحیرے کے بغیر غیر مکمل تھا۔ کہا جاتا ہے کہ اس مقصد کے لیے جو کشتیاں تیار کی گئیں ان کی تعداد 400 سے زائد تھی۔ اس کے بعد سلطان نے مختلف ممالکوں سے معاہدہ کیا۔ قسطنطنیہ پر حملہ کرنے سے پہلے سلطان محمد فاتح نے اپنے کئی دشمنوں سے صلح کر لی تاکہ وہ ہر طرف سے مطمئن ہو کر صرف ایک دشمن سے نبرد آزما ہو۔ لہذا قسطنطنیہ کی پڑوسی عمارت غلطہ جو اس کے مشرق میں واقع تھی اور قسطنطنیہ سے اسے تنگنائی شارک زریں جدا کرتی تھی سے معاہدہ صلح کیا گیا۔ اسی طرح ہنگری اور بلغیریا کی سلطنتوں سے بھی معاہدہ ہوئے۔ یہ دونوں یورپی سلطنتیں تھیں جو قسطنطنیہ کے پڑوس میں واقع تھی، لیکن جب قسطنطنیہ پر حملہ ہوا تو یہ معاہدہ برقرار نہ رہا۔ دوسرے نصرانی ممالک کی فوجوں کے علاوہ ان امارات کی فوجیں بھی قسطنطنیہ کی دفاع میں شریک ہو گئی اور مسلمانوں کے ساتھ کیے گئے سب عہد و پیمانے توڑ کر اپنے ہم مذہب نصرانیوں کا ساتھ دینے لگے۔
सुल्तान जो कि इधर उधर के तमाम जंगों को मुलतवी करके सिर्फ कॉन्स्टेंटिनिया के जंग की तरफ मुतवज्जा होना चाहता था, मगर आसपास के जितने भी किले थे जिनके साथ सुल्तान ने सुलह का मुआहदा किया था, अब वो सुल्तान के खिलाफ होकर कॉन्स्टेंटिनिया की हिफाजत में लग गए। सुल्तान जो कि अपने अंदर आग लेकर कॉन्स्टेंटिनिया की फतह की तरफ बढ़ रहा था, इतने में इनकी मुदाखलत हुई। सुल्तान का कहर सिर्फ कॉन्स्टेंटिनिया के ऊपर था, मगर इन्होंने इस कहर को अपने सर लेने की ख्वाहिश की। सुल्तान मोहम्मद फातेह जब कॉन्स्टेंटिनिया को फतह करने के लिए दिन गिन रहा था तो शाह बाज़नतीनी ने इन्हें मुआसरा उठाने पर बेतहाशा दौलत की पेशकश की और कई इलाकों से दस्तबरदारी के लिए भी तैयार हो गए। उसने सुल्तान को इस हदफ से हटाने की पूरी कोशिश की, लेकिन सुल्तान ने इसकी एक ना मानी। सुल्तान ने तय कर लिया था कि वो किसी भी सूरत से शहर को फतह करके दौलत उस्मानिया के खिलाफ साजिशों के इस मरकज को निस्वा नाबूद करेगा। जब बाज़नतीनी फरमा रवा को यकीन हो गया कि मुस्लिम फौजें कोई भी रिश्वत कबूल करने के लिए तैयार नहीं हैं और हर सूरत में शहर लेने के लिए पुरज़म है, तो उसने मुख्तलिफ यूरोपीय ममालिक और शहरों से इमदाद तलब की। बिलखसूस कैथोलिक फिरका के मजहबी रहनुमा से मदद की दरख्वास्त की। हालांकि कॉन्स्टेंटिनिया ऑर्थोडॉक्स फिरके वालों का मरकज था और कैथोलिक फिरका वालों से इनकी शदीद इख्तलाफ थे, लेकिन बाज़नतीनी फरमा रवा ने मजहब की कुर्बानी देकर शहर को बचाने के लिए बाज़नतीनी फरमा रवा ने मजबूरन पोप से रख रखाव की पॉलिसी इख्तियार की और इसे अपने साथ मिलाने की कोशिश की। उसके सामने इस बात का इजहार किया कि वो मशरकी ऑर्थोडॉक्स कलीसियाओं को इत्तेहाद बैनुल अनसारा की खातिर पोप मोहतरम का बैत करने के लिए तैयार हैं। ये उस वक्त हो रहा था जब ऑर्थोडॉक्स फिरका वाले इस बात को पसंद नहीं करते थे। अगर पोप ने अपना एक मंदूब कॉन्स्टेंटिनिया भेजा, जिसने कॉन्स्टेंटिनिया के सबसे बड़े चर्च आया सोफिया में तकरीर की, पोप के लिए दुआ की और दोनों कलीसियाओं को एक कलीसिया में तब्दील करने का ऐलान किया। इस ऐलान को सुनकर ऑर्थोडॉक्स की अक्सरियत का गुस्सा भड़क उठा और शाह पापा के इस इत्तेहाद की मुखालिफत में लोग उठ खड़े हुए। हत्ता कि बाद लोगों ने तो यहाँ तक कह दिया कि हम इनका चेहरा देखने से बेहतर है तुर्कों के इमामे देखें। कॉन्स्टेंटिनिया का शहर तीन तरफ से आबाए बासफोरस, बहरे मामूरा और शाख ज़रे के समुद्री पानियों से घिरा हुआ था और कश्तियों को इस तक पहुँचने से रोकने के लिए एक बहुत बड़ा जंजीर से काम लिया गया था। अगर जंजीर खींच ली जाती थी तो राह महदूद हो जाती थी। इसके अलावा खुश्की की तरफ दो बुलंदो बाला फसीलें भी थी जो बहरे मारमूरा से लेकर शाख ज़रे तक चली जाती थी। ये दोनों फसीलें मतवाजी थी और उनके दरमियान एक नहर थी जिसका नाम लेकोस था। इस दोनों मतवाजी फसीलों का दरमियानी फासिला 60 फीट था और इनमें से जो अंदरूनी फसील थी उसकी बुलंदी 40 फीट थी और इस पर ब्रिज भी बने हुए थे जिनकी बुलंदी 60 फुट तक पहुंचती थी। रही बात बाहर वाली फसील की तो उसकी बुलंदी तकरीबन 25 फीट थी और उस पर कई ब्रिजें थी जो सिपाहियों से भरे पड़े थे। उन पानियों और फसीलों की बदौलत फौजी नुक्ते नजरियत ये शहर दुनिया के मजबूत तरीन शहरों में से शुमार होता था और फितरत ने चारों तरफ से इसे ऐसे कुदरती किले और फसीलें अता कर दी थी कि इस तक पहुंचना नामुमकिन हो गया था। इसी वजह से इसने सैकड़ों हमलों को पसपा किया जो इसको फतह करने के लिए किए गए थे। 11 हमले तो इससे पहले मुसलमानों की तरफ से हो चुके थे। सुल्तान मोहम्मद फातेह कॉन्स्टेंटिनिया को फतह करने की तैयारियां मुकम्मल कर चुका था और इसके बारे में मुकम्मल मालूमात रखता था। इसके मुआसरे के लिए जरूरी नक्शाजात तैयार कर लिए गए थे। एड्रियानोपल और कॉन्स्टेंटिनिया के दरमियानी रास्तों को आसान बनाने के लिए अमली इकदाम भी किए ताकि वजनी तोपों को कॉन्स्टेंटिनिया तक मुंतकिल करने में आसानी रहे। एड्रियानोपल से कॉन्स्टेंटिनिया का रास्ता तोपों ने 2 माह में तय किया था। शहर के करीब मुनासिब फासले पर इन तोपों को कुछ सिपाहियों की निगरानी में छोड़ दिया गया। हत्ता कि उस्मानी लश्कर जिसकी क़यादत सुल्तान मोहम्मद फातेह खुद कर रहे थे, जुमेरात 26 रबीउल अव्वल 6 अप्रैल 1453 को कॉन्स्टेंटिनिया के करीब पहुंच गया। फौज को इकट्ठा किया गया। कुल तादाद 50,200 सिपाही थी। सुल्तान ने इनसे एक पुरजोश खिताब किया। गाजी या शहीद होने तक लड़ाई जारी रखने का हुक्म दिया। उन्हें नसीहत की कि जंग में साबित कदमी और शुजाअत का मुजाहिरा करें। आयत कुरानी जो जिहाद फी सबीलिल्लाह की तरगीब में थी पढ़कर सुनाए और उन हदीस को भी बयान किया जिनमें फतह कॉन्स्टेंटिनिया की बशारत दी गई थी और उस लश्कर और कायदे लश्कर की फजीलत बयान की गई।
सुल्तान ने बयान किया कि इस फतह से इस्लाम और मुसलमानों को क्या अजमत और इज्जत हासिल हो सकती है। सुल्तान ने कुछ इस अंदाज से और इतने मुयस्सर अल्फाज में खिताब किया कि नारे तकबीर की सदाएं फजा से गूंज उठी और पूरी फौज अल्लाह करीम से इस शहर की फतह के लिए दुआएं करने लगी। जंगजू लश्करों की सफ़ों में उलमा भी एक बहुत बड़ी तादाद में मौजूद थी, जो उनकी शाना बशाना जहाद फी सबीलिल्लाह करने के लिए उन्हें मोटिवेट करने आए थे। उलमा की मौजूदगी ने फौजियों की जज्बात को और भी बढ़ा दिया, हत्ता कि हर सिपाही बड़ी बेसब्री से जंग का इंतजार करने लगा ताकि वो अपने फरीजे को अदा कर सके। दूसरे दिन सुल्तान ने फौज को मुख्तलिफ यूनिटों की सूरत में शहर की बैरूनी फसीलों के सामने मामूर कर दिया। इस फौज को 3 बड़े यूनिटों में तकसीम किया गया और उन्होंने मुख्तलिफ इतराफ से पूरी शिद्दत से मुआसरा कर लिया। एक लश्कर इन तीनों लश्करों के पीछे मुतयन किया गया ताकि जरूरत के वक्त उस फौज की मदद कर सके। उन फसीलों के सामने जगह जगह तोपें नस्ब कर दी गयी। इनमें अहम तरीन सुल्तानी तोप थी जो बहुत बड़ा और वजनी था। उसे शहर के तोपखाने दरवाजे के सामने नस्ब किया गया। इसके अलावा कई दस्तों को शहर के करीब और बुलंद जगहों पर मामूर किया गया ताकि वो जंगी कार्रवाई पर नजर रखें। इसी दौरान शहर के इर्द गिर्द पानी में उस्मानी कश्तियों को फैला दिया गया, लेकिन बड़ी जंजीरों की वजह से ये कश्तियां शाख जरे तक पहुंचने में नाकाम रही। बल्कि जो भी कश्ती आगे बढ़ती और करीब जाने की कोशिश करती तो उसे तबाह कर दिया जाता था। अलबत्ता उस्मानी बहरिया बहर मामूरा में अमरा के जजीरों पर कब्जा करने में कामयाब हो गए। बाद नतीनियों ने कंस्टेंटिनिया को बचाने के लिए अपनी तमाम कोशिशें दांव पर लगा दी, फौजों को फसीलों पर तकसीम कर दिया और किला बंदियों को मजबूत कर दिया। सुल्तानी फौजियों ने शहर पर कब्जा करने के लिए मुआसरा सख्त कर दिया। मुआसरे के इब्तिदाई दिनों से ही उस्मानियों और शहर का दिफा करने वाले बाज़नतीनी फौजों के दरमियान जंग में कोई चीज मुखल ना हुई। शहादत का दरवाजा खुला हुआ था और उस्मानियों की एक बहुत बड़ी तादाद ताजे शहादत सर पर सजा चुकी थी। बिलखसूस वो अफराद जो दरवाजों के करीब मुतयन थे। उस्मानी तोप खाने मुख्तलिफ मकामात से शहर पर गोला बारी कर रहा था और इसके गोले और खौफनाक आवाज बाज़नतीनियों के दिलों में रौब पैदा करने में एक बहुत बड़ा किरदार अदा कर रही थी। तोपखाने की गोला बारी से फसीलों में कई जगह शिकाफ भी पड़ गए, लेकिन मदाफईन ने बहुत जल्द इन रुकनों को दोबारा भर दिया और फसील के टूटे हुए हिस्से को दोबारा तामीर कर दिया। यूरोप से मसीही इमदाद भी मुसलसल पहुंचती रही और जो इमदाद आई उसमें 5 बहरी जहाज भी थे। इन बहरी लश्कर की क़यादत जनेवा के सिपा सालार जस्टिन कर रहा था। इन बहरी जहाजों की उस्मानी बुहिरे के साथ मड़भेड़ हुई, लेकिन वो बाज़नतीनी दारुल हुकूमत तक पहुँचने में कामयाब हो गए। इन जहाजों का पहुंचना था कि बाज़नतीनियों के हौसले बढ़ गए और जस्टिन को शहर का दिफा करने वाली पूरी फौज का सिपा सालार मुकर्रर कर दिया गया। उस्मानी बहरी फौज ने इस मोटी जंजीरों को तोड़ने की बहुत कोशिश की जिसने शाख ज़रे को नाकाबिल अबूर बना दिया था और कोई इस्लामी जहाज इस तक नहीं पहुंच सकता था। उस्मानी सिपाहियों ने यूरोपी जहाजों पर कई बार गोलीबारी की, लेकिन वो अपने मकसद में कामयाब ना हुए, जिसकी वजह से शहर का दिफा करने वाले फौजियों के हौसले बढ़ गए। बशप और नसरानी नीचे ना बैठे, वो शहर की सड़कों और किलों बंदियों का चक्कर पे चक्कर लगाते रहे। मसीहियों को साबित कदमी और सब्र की तलकीन करते रहे। वो लोगों को तरगीब देते रहे कि वो कलीसियाओं में जाकर खुदावंद यसू मसीह और सैयदा मरियम से दुआ करें कि वो शहर को निजात दें। कंस्टेंटिन बदजाते खुद भी कई बार आया सोफिया चर्च में गया और निजात के लिए दुआ मांगी। उस्मानी हमलावरों ने शहर पर जोरदार हमले किए और मौत की कुछ परवाह न की। बाज़नतीनियों ने शहर के दिफा में बड़ी साबित कदमी का मुजाहिरा किया और कंस्टेंटिन की क़यादत में बड़ी जवामर्दी का सबूत दिया। बाज़नतीनी फरमा रवा ने कोशिश की कि वो अपने शहर और उसके शहरियों को गिरदाब बला से निकाले, चाहे इसके लिए उसे कितनी ही बड़ी कीमत क्यों न अदा करनी पड़े। उसने सुल्तान को मुआसरा उठाने की एक और दरख्वास्त की। उसने सुल्तान को मुआसरा उठाने के लिए मालो दौलत, अतात और कई दूसरी तरह से पेशकश की, लेकिन सुल्तान फातेह रहमतुल्लाह अलैह ने तमाम पेशकशों को ठुकरा दिया और बाज़नतीनी हुक्मरान से पुरजोर मुतालबा किया कि वो शहर इसके हवाले कर दे। सुल्तान ने वादा किया कि अगर कंस्टेंटिन इस शहर को जंग किए बगैर मुसलमानों के हवाले करेगा तो मुसलमान किसी भी शहरी और किसी कलीसिया को नुकसान नहीं पहुँचाएगा।
سلطان کے خط کا مضمون یہ تھا: اپنی شہنشاہی یعنی قسطنطنیہ کا شہر میرے حوالے کر دو۔ میں قسم اٹھاتا ہوں کہ میری فوج کسی شخص کے مال، جان اور عزت و آبرو سے تعرض نہیں کرے گی۔ جس شخص کا جی چاہے گا وہ شہر میں باقی رہ جائے گا اور امن و سلامتی کی زندگی گزارے گا، اور جس کا جی چاہے گا امن و سلامتی کے ساتھ جہاں چاہے گا چلا جائے گا۔ آبنائے شارق زری چونکہ بازنطینی بحیرے کے قبضے میں تھی، اسی لیے یہ محاصرہ نامکمل تھا، لیکن اس کے باوجود عثمانی لشکر پوری شدت سے فصیلوں پر حملے کرتے رہے۔ ینگچری فوج کی شجاعت اور بہادری دینی تھی۔ توپ کے ہر گولے کے ساتھ سپاہی فصیل کی طرف بڑھتے رہے اور موت کی پرواہ کیے بغیر فصیلوں کو عبور کرنے کی کوشش کرتے رہے۔ 18 اپریل کو عثمانی توپ خانے نے وادی لیکوس کے نزدیک فصیلوں کے مغربی حصے میں ایک شگاف ڈال دی۔ فوجی شگاف کے راستے شہر میں داخل ہونے کے لیے آگے بڑھے۔ کئی مسلمان فوجیوں نے کمند ڈال کر فصیل پر چڑھنے کی کوشش کی، لیکن صلیبی فوج نے ان کی اس کوشش کو بھی ناکام بنا دیا۔ دونوں طرف کے بہادر جوان مردی کی ایک نئی تاریخ رقم کر رہے تھے اور کوئی نہیں کہہ سکتا تھا کہ اس جنگ کا انجام کیا ہوگا۔ مغربی فصیل میں پڑنے والا شگاف بہت چھوٹا تھا۔ جو مسلمان مجاہد اس شگاف سے گزرنے کی کوشش کرتا، نصرانی فوج اس پر تیروں کی بارش برسا دیتی۔ نیزہ زنی اور رال کے جلتے ہوئے گولوں کی وجہ سے کسی بھی شخص میں یہ تاب نہ رہی کہ وہ فصیل کے ٹوٹے ہوئے حصے سے شہر میں داخل ہوتا۔ رات کا اندھیرا آہستہ آہستہ گہرا ہوتا رہا۔ دشمن پوری طرح چوکس تھا اور اس چھوٹے سے شگاف کے ذریعے شہر میں داخل ہونا ممکن نہ تھا۔ اسی لیے سلطان نے اپنی فوج کو پیچھے ہٹنے کا حکم دیا۔ لگتا تھا کہ سلطان کسی اور منصوبے پر عمل پیرا ہونے کا سوچ رہا ہے۔ عثمانی بحیرے نے پوری کوشش کی کہ زنجیر توڑ کر شاخ زرے تک رسائی حاصل کرے، جس کی وجہ سے محاصرہ ابھی تک نامکمل تھا، بلکہ اس کوشش میں کئی مسلمانوں کے بحری جہاز بازنطینی توپوں کا نشانہ بنے اور غرق ہو گئے۔ الغرض یہ کوشش بھی ناکام رہی اور بحریہ کو پیچھے ہٹنا پڑا۔ 18 اپریل کے دوران 2 دن بعد 20 اپریل کو عثمانی بحریہ اور یورپی جہازوں کے درمیان ایک اور تصادم ہوا۔ یورپی جہاز خلی میں داخل ہونے کی کوشش کر رہے تھے کہ اسلامی بحیرے نے ان پر حملہ کر دیا۔ دونوں طرف کے بہادروں نے ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کی پوری کوشش کی۔ یورپی جہاز آگے بڑھتے گئے۔ عثمانی بحیرے نے پوری کوشش کی کہ کسی طرح یہ کمک شہر تک نہ پہنچ سکے، لیکن مسلمانوں کی ایک نہ چلی اور یورپی جہاز لڑتے بڑھتے اور آگے بڑھتے چلے گئے۔ سلطان ساحل پر کھڑے دونوں بیڑوں کے درمیان جاری یہ جنگ دیکھ رہا تھا۔ اس نے اسلامی بحیرے کے امیر کے نام پر یہ پیغام بھیجا: ان جہازوں پر قبضہ کر لو یا انہیں ڈبو دو، اور اگر تم سے ایسا کچھ نہیں ہوتا تو خود ڈوب کر مر جاؤ، ہمارے پاس زندہ واپس آنے کی ضرورت نہیں۔ مسلمانوں نے اپنی پوری طاقت صرف کر دی، لیکن یورپی جہاز اپنی منزل تک پہنچ گئے۔ نتیجتاً سلطان ناک بگولا ہو گیا، اور جب امیر البحر پانی سے باہر آیا تو اس کے ساتھ بہت سختی کی اور اسے بزدلی کا طعنہ دیا۔ امیر البحر، جس کا نام بالتا اوغلی تھا، بے حد پریشان تھا، لیکن ایک بہادر شخص کے لیے نامردی سے بڑا طعنہ اور کیا ہو سکتا ہے۔ وہ بول اٹھا: سلطان، میں خوشی سے موت کو گلے لگاتا، لیکن میرے لیے یہ بات نہایت ہی تکلیف کا باعث ہوگی کہ میں مروں اور بزدلی کا داغ میرے سر پر ہو۔ میں نے اور میرے ساتھیوں نے اپنی ساری صلاحیتیں، ساری قوتیں صرف کر دی، لیکن اتنی بڑی بیڑے کے سامنے ہماری ایک نہ چلی۔ امیر البحر کی آنکھیں اشکوں سے بھیگ گئی۔ اس نے اپنے امامے کے پلو سے آنکھیں صاف کی اور محمد فاتح سمجھ گیا کہ امیر البحر بے قصور ہیں۔ اس سے درگزر کیا اور باغتا اولی کے بعد حمزہ پاشا کو عثمانی بحیرے کا امیر مقرر کیا۔ کتب تاریخ بیان کرتے ہیں کہ سلطان محمد فاتح بحیرے معرکے کو بڑی دلچسپی سے دیکھتا تھا۔ وہ گھوڑے پر سوار کنارے کنارے معرکہ کارزاروں کا مشاہدہ کرتا تھا۔ اس معرکے میں اس نے اپنا گھوڑا سمندر میں ڈال دیا اور اسلامی بیڑے کے قریب پہنچ گیا۔ ایسے میں سلطان بلند آواز سے باغتا اولو سے مخاطب ہوا اور چیختے ہوئے کہا: اے کپتان، اور پھر اپنے ہاتھ کا اشارہ کرتے ہوئے اسے احکام صادر کیے۔ اپنے سپہ سالار کی یہ جان فروشانہ ادا دیکھ کر عثمانیوں نے اپنی کوششوں کو تیز تر کر دیا، لیکن ان کی کوششوں کا کچھ خاص اثر نہ ہوا۔ عثمانی بحیرے کی ناکامیوں کا اس بات میں بہت عملی دخل ہے کہ سلطان کے بعد مشیروں، جن میں وزیر خلیل پاشا کا نام بھی شامل ہے، نے یہ کوشش کی کہ سلطان قسطنطنیہ پر قبضے کرنے کا خیال دل سے نکال لے
اور شہر کے باسیوں سے اس پر قبضے کی شرط کے علاوہ کسی اور شرط پر مصالحت کر لی اور محاصرہ اٹھا کر واپس چلے جائیں، لیکن سلطان فاتح پھر بھی کوششیں کرتا رہا، ہر طرف سے شہر پر توپوں سے گولہ باری کرتا رہا اور اس کے ساتھ ساتھ شاخ زرے میں اسلامی جہاز کو پہنچانے کے بارے میں سوچ و بچار کرتا رہا۔ شاخ زرے کی طرف سے فصیل کچھ زیادہ بلند نہیں تھی۔ سلطان چاہتا تھا کہ کسی صورت جہاز شاخ زرے میں پہنچ جائیں تاکہ مغربی سمت کی حفاظت کی خاطر دشمن کو فوج تقسیم کرنا پڑے اور خشکی کے سمیت سے ان پر دباؤ بڑھایا جا سکے۔ سلطان محمد فاتح کے دل میں ایک نہایت ہی انوکھی سوچ آئی۔ اس نے جہازوں کو بشکتاش کی بندرگاہوں سے شاخ زرے میں لے جانے کا ارادہ کر لیا، لیکن کیسے؟ گویا ایک معجزہ نمودار ہونے والا تھا۔ ایک انہونی بات سامنے آ رہی تھی۔ سلطان نے سوچا کہ جہازوں کو دونوں بندرگاہوں کے درمیان خشکی کے راستے کھینچ کر شاخ زرے تک لایا جائے، لیکن پوری رازداری اور احتیاط سے تاکہ جنیوا کے جہاز ان پر حملہ نہ کریں۔ دونوں بندرگاہوں کا درمیانی فاصلہ تقریباً 3 میل تھا اور راستہ ہموار اور میدانی نہیں تھا، بلکہ اونچے نیچے ٹیلے اور غیر ہموار پہاڑیاں تھیں۔ محمد فاتح نے اپنے جنگی مشیروں کو بلایا، ان کے سامنے اپنی یہ انوکھی تجویز رکھی اور اپنی جنگی پالیسی پر بات کی کہ وہ کس طرح کس سمیت سے حملہ آور ہونا چاہتا ہے۔ تمام مشیروں نے اس کی تجویز سے اتفاق کیا اور بادشاہ کی سوچ کی داد دی۔ اس منصوبے پر عمل درآمد شروع ہوا۔ سلطان محمد فاتح نے حکم دیا کہ راستہ ہموار کیا جائے۔ فوج کے بہادر سپاہی اپنے قائد کی اس حیرت انگیز تجویز کو عملی جامہ پہنچانے کے لیے لگ گئے۔ دیکھتے ہی دیکھتے زمین ہموار ہو گئی اور چند گھنٹوں میں زمین برابر ہو گئی۔ لکڑی کے تختے لائے گئے جنہیں تیل اور چربی کے ذریعے چکنا کیا گیا تھا۔ پھر ان تختوں کو ہموار زمین پر اس طرح بچھایا گیا کہ جہاز آسانی سے پھسل سکے اور بسہولت کھینچے جا سکیں۔ سب سے مشکل کام تھا بلند ٹیلوں کی ٹلوانوں پر سے جہازوں کو آگے لے جانا۔ ہاں اتنا ضرور تھا کہ عثمانی بحریہ کا زیادہ تر جہازوں کا حجم کم تھا اور وزن ہلکا تھا۔ باسفورس سے خشکی کی طرف جہازوں کو کھینچ لایا گیا، جہاں سے انہیں تیل لگی چکنی تختوں کی مدد سے 3 میل کھینچ کر اس جگہ پہنچا دیا گیا جہاں ہر طرف سے امن تھا اور کسی طرف سے حملے کا اندیشہ نہیں تھا۔ جب رات ہوئی اور تاریکی چھا گئی تو بڑی رازداری سے ان جہازوں کو شاخ زرے کے پانیوں میں اتار دیا گیا۔ ان جہازوں کی تعداد 70 سے زائد تھی۔ یہ سلطان کا ایک بے مثال کارنامہ تھا، اس لیے پہلے اس طرح کا کام کسی سپہ سالار کے ہاتھوں سر انجام نہیں پایا تھا۔ دشمن جب غفلت کی نیند سو رہا تھا، سلطان محمد فاتح خشکی پر سے جہازوں کی منتقلی کے کام خود معائنہ کر رہا تھا۔ یہ ایک بہت بڑا کارنامہ تھا۔ جس دور میں یہ وقوع پذیر ہوا اس دور کے لحاظ سے ایک معجزے سے کم نہ تھا۔ یہ بات اس چیز کو واضح کرتی ہے کہ عثمانیوں کو اللہ تعالیٰ نے بے مثال فراست، کمال مہارت اور عظیم ہمتوں سے نوازا تھا۔ جب رومیوں کو معلوم ہوا کہ عثمانی جہاز رات کے اندھیرے میں خشکی کے راستے شاخ زرے میں اتر آئے ہیں تو ان پر خوف و دہشت چھا گئی۔ کسی کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ ایسا کیا ہو گیا ہوگا، لیکن وہ سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے، جس کی وجہ سے اس ماہرانہ منصوبے بندی پر ان کا یقین کرنا ضروری تھا۔ کھلے ہوئے بادبانوں کے ساتھ کھیتوں کے درمیان میں جہازوں کے چلنے کا یہ منظر کیا ہی حیرت انگیز اور حوصلہ بخش اور ہیبت ناک ہوگا۔ گویا سمندری طوفان کا انہیں سامنا تھا اور وہ اٹھتے ہی موجوں سے گزر رہے تھے۔ یہ محض اللہ کا فضل تھا۔ پھر یہ منصوبہ تشکیل دیا۔ نیز عثمانی سلطنت کے انجینئر اور کام کرنے والے بہت سے ہاتھوں کو جاتا ہے جنہوں نے پوری جذبے اور حوصلے سے اس بڑے منصوبے کو عملی جامہ پہنچایا۔ یہ سب کچھ صرف ایک رات میں ہوا۔ قسطنطنیہ دنیا کے باسی ابھی تک اپنے آپ کو ناقابل تسخیر خیال کر رہے تھے۔ 22 اپریل کی صبح کو جب ان کی آنکھ کھلی تو شاخ زرے میں ہر طرف عثمانیوں کے جھنڈے نظر آ رہے تھے۔ نعروں، ایمان افروز ترانوں اور اللہ اکبر کی تکبیروں کی آوازیں گونج رہی تھی۔ عثمانی جہاز فوراً سمندری راستے پر قابض ہو گئے۔ اب قسطنطنیہ کا دفاع کرنے والی فوج اور عثمانی سپاہیوں کے درمیان کوئی رکاوٹ باقی نہیں تھی۔ سلطان نے جتنی بھی جد و جہد کی وہ آخر رنگ لا رہی تھی۔ قسطنطنیہ کے رہنے والوں میں مایوسی کے آثار نمایاں ہونے لگے۔ طرح طرح کی افواہیں اور باتیں ہونے لگی۔ یہ افواہ بھی عام ہوئی کہ قسطنطنیہ اس وقت فتح ہوگا جب جہاز خشکی پر چلیں گے۔ اسلامی جہازوں کی شاخ زرے میں موجودگی کا شہر کا دفاع کرنے والی فوجوں کے مول پر بہت برا اثر ہوا اور ان کے جذبوں کو بھی ٹھیس پہنچا۔ یہ لوگ مجبور ہو گئے دوسری طرف کی فصیلوں کا دفاع کرنے والی فوج کی ایک بہت بڑی تعداد کو شاخ
زرے کی طرف پشت فصیل کی دفاع پر متعین کیا تاکہ اس طرف سے مسلمانوں کے حملوں کو روکا جا سکے، لیکن یہ دیوار بہت کمزور تھی اور اس سے پہلے سمندری پانی اس کی حفاظت کرتی تھی۔ 100 فوجوں کی تقسیم نے دوسرے فصیلوں کی دفاع کو متاثر کر دیا۔ بازنطینی فرما روا نے شاخ زرے میں عثمانی بحیرے کو نیست و نابود کرنے کے لیے کئی تدبیر کیے، لیکن اس کی جان فروشانہ کوششیں جن کو عثمانی فوج وقت سے پہلے بھانپ لیتی تھی، سب منصوبے دھرے کے دھرے رہ گئے۔ عثمانیوں نے شہر کا دفاع کرنے والے مورچوں اور فصیلوں پر مسلسل گولہ باری کی اور کم ندے ڈال کر دیواروں پر چڑھنے کی کوشش کی۔ بازنطینی فوج بھی فصیلوں کی تعمیر اور شکافوں کو بھرنے میں لگ گئے اور مسلمانوں کی طرف سے دیواروں کو باندھنے کی جب بھی کوشش کی جاتی اسے ناکام بنا دیا جاتا۔ مسلمانوں نے محاصرہ اور سخت کر دیا، جس کی وجہ سے محصورین کی مشقت، تھکاوٹ اور پریشانی میں بہت زیادہ اضافہ ہو گیا۔ وہ دن رات مشغول رہے اور کافی حد تک پریشان ہو گئے۔ عثمانیوں نے باسفورس اور شاخ زرے کے قریبی ٹیلوں پر توپیں نصب کر دی تاکہ بازنطینی جہازوں اور ان کے مددگار جہازوں کو نشانہ بنایا جا سکے۔ اس تدبیر نے دشمن کے جہازوں کی نقل و حرکت کو ناکام بنا دیا اور دشمن کی بحریہ شاخ زریں باسفورس اور ارد گرد کے پانیوں میں پوری طرح مفلوج ہو کر رہ گئے۔ قسطنطین نے اس کے مددگاروں، مشیروں اور نصرانی سرداروں نے شہر میں ایک میٹنگ کی۔ شرکائے میٹنگ نے قسطنطین کو مشورہ دیا کہ وہ کسی طرح یہاں سے نکل جائے اور مسیحی قوموں اور یورپی ملکوں سے امداد طلب کرے۔ اس طرح ہو سکتا ہے کہ نصرانی لشکر آ جائے اور محمد فاتح محاصرہ اٹھانے پر مجبور ہو جائے، لیکن قسطنطین نے اس رائے کو رد کرتے ہوئے کہا کہ وہ آخری لمحے تک مقابلہ کرے گا اور اپنی رایا کو اکیلا نہیں چھوڑے گا تاکہ شکست کی صورت میں اس کا مدفن اپنی رایا کے ساتھ ہو۔ اس نے کہا کہ شہر میں رہ کر اس کا دفاع کرنا ایک مقدس فریضہ ہے اور میں اس فریضے کو ضرور ادا کروں گا، لہذا شرکائے مجلس مجھے یہ مشورہ ہرگز نہ دے کہ میں شہر چھوڑ کر نکل جاؤں۔ الغرض قسطنطین نے وفود بھیجے۔ انہوں نے قسطنطین کی نمائندگی کی۔ یہ وفود امداد کی خاطر یورپ کے کونے کونے میں گئے، لیکن ہر طرف سے خالی ہاتھ واپس آئے اور محمد فاتح کے خلاف انہیں کہیں سے امداد نہ ملی۔ دولت عثمانیہ کے خبر رساں اداروں نے قسطنطنیہ اور اس کے ارد گرد کے علاقوں کو چھان مارا اور خبر رسانی کی انتہا کر دی۔ عثمانی قیادت اپنے ارد گرد ہونے والی واقعات کے بارے میں تمام معلومات رکھتی تھی۔ سلطان محمد ثانی نے فصیلوں پر حملوں کا زور بڑھا دیا اور ہر حملے کو ٹھوس اور سخت کر دیا تاکہ وہ منصوبہ جو دشمن کو کمزور کرنے کے لیے تیار کیا گیا ہے اس میں کامیابی ہو۔ عثمانی فوجوں نے فصیلوں پر حملوں کی کارروائی اور کمند ڈال کر دیواروں پر چڑھنے کی کوششیں جاری رکھی۔ ہر حملہ اور کوشش شجاعت و بہادری اور ایثار و قربانی کی انتہا کو پہنچا ہوا تھا۔ اللہ اکبر کے فلک شگاف نعرے شاہ قسطنطین کے فوجوں کا دل دہلا رہے تھے اور عثمانیوں کے ترانے ان پر بجلی بن کر گر رہے تھے۔ سلطان محمد فاتح نے بڑی بڑی توپوں کو غلطہ کے پیچھے پہاڑی چوٹی پر نصب کرنا شروع کر دیا اور ان توپوں نے بندرگاہوں کی طرف گولہ باری شروع کر دی۔ ایک گولہ ایک تجارتی جہاز کو لگا جو اسی وقت غرق ہو گیا۔ دوسری جہازوں پر خوف طاری ہوا اور وہ وہاں سے نکل بھاگے اور غلطہ کی فصیل میں جا کر پناہ لی۔ عثمانی فوج کے بری حصے نے بجلی کی تیزی سے یکے بعد دیگر کئی حملے کیے اور نصرانی فوجوں کو ہلا کر رکھ دیا۔ سلطان محمد فاتح رات دن بغیر کسی وقفے کے بری اور بحری علاقوں پر حملہ کرتا رہا اور آگ پھینکتا رہا۔ اس کا مقصد یہ تھا کہ محاصرین کی طاقت جواب دے جائے اور رات دن کے کسی حصے میں وہ ایک لمحہ کے لیے بھی آرام نہ کر سکیں۔ اس طرح ان کے ارادے پست ہو جائیں گے، ان کے دل کمزور، مردہ اور ان کے اعصاب بوجھل اور ناکارہ ہو جائیں گے۔ ایک چھوٹی سی بھی بات ان کے لیے پہاڑ ثابت ہوگی۔ یہ ایک نفسیاتی جنگ تھی اور سلطان اس کی منصوبہ بندی کر کے اس کو عملی جامہ پہنا چکا تھا۔ محصور فوج ایک دوسرے کے چہروں کو غور سے دیکھ رہے تھے اور ان کے چہروں پر چھایا خوف و ہراس اور مایوسی کے آثار نمایاں نظر آ رہے تھے۔ لوگ ایک دوسرے سے باتیں کر رہے تھے کہ آخر اس بلا سے کب نجات حاصل ہوگی، کیا اس عذاب سے ہماری روحیں چھٹکارا حاصل کر لیں گی۔ وہ ایک دوسرے سے کہہ رہے تھے کہ اگر عثمانی شہر میں داخل ہونے میں کامیاب رہے تو وہ ان کے ساتھ کیا سلوک کریں گے۔ وہ دل ہی دل میں سوچنے لگے کہ اب قسطنطنیہ پر ترکوں کا جھنڈا لہرا دیا جائے گا۔ شاہ قسطنطین نے دوبارہ مجلس سے مشاورت منعقد کیا۔
एक नसरानी सिपाहसालार ने ये तजवीज़ पेश की कि उस्मानियों पर एक सख्त हमला किया जाए और बैरूनी दुनिया तक पहुँचने के लिए रास्ता बनाया जाए। ये मजलिस मुशावरत कायम थी और मुख्तलिफ तजावीज़ पेश हो रहे थे, लेकिन एक फौजी भागता हुआ उस कॉन्फ्रेंस में घुसा और शिरकाए कॉन्फ्रेंस को बताया कि उस्मानियों ने वादी लेकोनिस पर बहुत बड़ा और सख्त तरीन हमला कर दिया। कस्तूनतीन ने कॉन्फ्रेंस खत्म कर दी और छलांग लगाकर अपने घोड़े पर सवार हुआ। अपने मुहाफिज फौज को साथ लिए मैदान जंग में कूद पड़ा। रात गए तक जंग जारी रही और बिल आखिर उस्मानी फौज वापस चली गई। सुल्तान मोहम्मद फातेह अचानक हमले पर हमला करता रहा और हर हमले में नई जंगी टेक्निक और नफसियाती जंग का एक अनोखा तरीका काम में लाता था। उसकी हर जंगी चाल पहले से मुख्तलिफ होती थी, जिससे दुश्मन खुली तौर पर नावाकिफ होता था। मुआसरे के इब्तिदाई मराहल में उस्मानी फौज ने शहर में दाखिल होने के लिए एक अजीब तरीका इख्तियार किया। ज़ेरे ज़मीन सुरंगें खोदकर मुख्तलिफ मकामात से शहर में दाखिल होने की कोशिश की गई। जब शहर की मुहाफिज फौजों ने ज़ेरे ज़मीन सख्त ज़रबों की आवाज़ें सुनी जो आहिस्ता आहिस्ता शहर से करीब होती जा रही थी, शाह कस्तूनतीन ने अपने फौजी जर्नेल और मशीरों को साथ लिए बड़ी तेजी से उस जगह जा पहुंचे जहां से ज़रबों की आवाज़ें सुनाई दे रही थी और फौरन भाप गए कि उस्मानी सुरंगें खोद रहे हैं शहर में दाखिल होने के लिए। दिफाई फौज भी हमलावर फौज की सुरंगों के मद्दे मुकाबले उसी तरह सुरंगें खोदकर उस हमले का जवाब उसी की ज़बान में देना चाहा। बाज़नतीनी फौज बड़ी राजदारी से ये सुरंगें खोद रही थी और मुसलमानों को जरा भी इल्म नहीं था कि इनके मद्दे मुकाबले सुरंगें खोदी जा रही हैं। उस्मानी जब सामने वाले उस सुरंग तक पहुँचे जो उनके लिए तैयार की गई थी, तो वो समझे शायद वो उन तहखानों या सुरंगों तक पहुँचे जो शहर में जाती हैं। वो बहुत खुश हुए, लेकिन खुशी के ये लम्हे कुछ ज्यादा देर तक नहीं चले। फौरन रूमी फौज ने उन्हें घेर लिया और उन पर आग के लाव और जलती हुई राल फेंकी, जिसकी वजह से बहुत से आदमी जो सुरंगों में मौजूद थे दम घुटकर जामे शहादत नोश कर गए। कुछ जल गए और जो जिंदा बचे जहां से आए थे वहां वापस चले गए। लेकिन ये नाकामी उस्मानियों के हौसले पुस्त ना कर सकी। उन्होंने सुरंगें खोदने का दोबारा प्रोग्राम बनाया। अकरीफ अबू और शाख ज़रे के किनारे के दरमियान फैला हुआ इलाका सुरंगें खोदने के लिए मुनासिब था। मुस्लिम फौजों ने बड़ी राजदारी से मुख्तलिफ जगहों से सुरंगें खोदना शुरू कर दी और मुहासरे के आखिरी दिन तक उनकी ये कोशिश जारी रही। इस जुर्रत और बहादुरी की वजह से अहले कस्तूनतीनिया पर इस कदर खौफ व हिरास छा गया कि बयान से बाहर है। हत्ता कि जब वो चल रहे होते थे और अपने कदमों की चाप सुनते तो उन्हें गुमान होता कि उस्मानी फिर से सुरंगें खोद रहे हैं। उस्मानियों का काम कुछ आसान न था। सुरंगें जो वो खोद रहे थे, सुल्तान के कई नौजवान उन सुरंगों में दब कर शहीद हो गए। कई जवान दम घुटने से और कई जमीन के बातन में जलकर जामे शहादत नोश कर गए। और इन कोशिशों के दौरान एक बहुत बड़ा तादाद रूमियों के हाथ कैद हो गई, जिनका सर काटकर रूमियों ने उस्मानियों के फौजी पड़ाव में फेंक दिए थे। शहर में घुसने के लिए उस्मानियों ने एक नया तरीका इख्तियार किया और वो ये कि लकड़ी के तख्तों से एक बहुत बड़ा और बुलंद चलता फिरता किला बनाया। इस किले की 3 मंजिलें थी। ये मसनूई किला शहर की फसीलों से ज्यादा ऊंचा था। इस किले को ज़ेरों और गीले चमड़े का लिबास पहना दिया गया ताकि आग उतर ना सके। हर मंजिल में सिपाही बिठा दिए गए। ऊपर वाली मंजिल में तीरंदाज थे जो हर उस शख्स को निशाना बनाते थे जो फसील से सर निकालता था। जब उस्मानी इस किले को लेकर आगे बढ़े तो शहर का दिफा करने वालों के दिलों पर रौब छा गया। मुसलमान अपने इस मुतारिक किले को बाब रोमानस की फसील के करीब लाए। शाह कस्तूनतीन खुद आगे बढ़ा और इसके साथ इसके सिपाहसालार भी थे ताकि वो इस मुतारिक किले की राहें रोकें और इसे फसील से पीछे धकेलने की कोशिश करें। उस्मानी इसे फसीलों तक ले आने में कामयाब हो गए। किला फसील से जोड़ दिया गया। मुतहरिक किले वालों और फसीलों पर मौजूद नसरानी फौजों के दरमियान लड़ाई शुरू हो गई। मुआरके कार साज खूब गर्म हुआ। मुसलमान कैदी जो अभी तक किले में जिंदा थे फसीलों पर चढ़ने में कामयाब हो गए और कैद से रिहा हो गए। कस्तूनतीन को यकीन हो गया कि शिकस्त होकर ही रहेगी,
لیکن محصورین نے قلعے پر خوب آتش باری کی، حتیٰ کہ اس کا قلعے پر بھی اثرات ظاہر ہونے لگے۔ متحرک قلعہ آگ پکڑ گیا اور جل کر اپنے قریب بازنطینی برجوں پر گر پڑا۔ اس قلعے میں جتنی بھی دفاع کرنے والے سپاہی تھے ان سب کو قتل کر دیا گیا اور خندق کو مٹی اور پتھروں سے بھر دیا گیا۔ عثمانی مایوس نہ ہوئے اور کوشش کرتے رہے۔ فاتح جو اس واقعے کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا تھا کہنے لگا، کل ہم ایسے 4 متحرک قلعے اور بنائیں گے۔ محاصرہ طویل پڑ گیا اور اس میں سختی برتی گئی، حتیٰ کہ بازنطینی تھک ہار گئے۔ 24 مئی کو سرداران شہر نے شاہی محل میں میٹنگ کی، جس میں قسطنطین بذات خود شریک ہوا، اور میٹنگ میں شریک سب لوگ قسطنطنیہ پر کالے بادل چھائے ہوئے دیکھ رہے تھے۔ اسی وجہ سے بعض لوگوں نے بادشاہ کی خدمت میں یہ تجویز پیش کی کہ وہ شہر فتح ہونے سے پہلے نکل جائیں، لیکن بادشاہ نے دوبارہ اس تجویز کو رد کر دیا اور شہر میں رہنے کے عزم کا اظہار کیا اور کہا کہ وہ آخری لمحے تک اپنی رعایا کے ساتھ رہے گا۔ میٹنگ ختم ہوئی تو بادشاہ محل سے باہر آیا اور فصیلوں اور قلعے بندیوں کا معائنہ کرنے لگا۔ کئی افواہیں شہر میں گردش کر رہی تھی اور شہر کا دفاع کرنے والی فوج کے حوصلے پست ہو رہے تھے۔ ان افواہوں میں سب سے اہم 26 جمادی اول مطابق 25 مئی کو پیش آنے والا واقعہ تھا۔ ہوا یہ کہ شہری حضرت مریم کی مورتی اٹھائے شہر میں گھوم رہے تھے، دعا کر رہے تھے اور دشمنوں کے خلاف مدد کی درخواست کر رہے تھے کہ اچانک مورتی ان کے ہاتھ سے گری اور چکنا چور ہو گئی۔ مورتی کا یوں ٹوٹنا مسیحیوں کے نزدیک ایک غیر معمولی واقعہ تھا جو آنے والے کسی بڑے خطرے کی طرف اشارہ کر رہا تھا۔ شہر کے رہنے والے اس واقعے سے بہت متاثر ہوئے، بالخصوص شہر کا دفاع کرنے والی فوج بے حد پریشان ہو گئی۔ پھر دوسرے دن یعنی 26 مئی کو ایک اور واقعہ نمایاں ہوا۔ زوردار بارش ہوئی، بجلی چمکی اور آسمانی آگ کا ایک گولہ عین آیا صوفیہ کے چھت پر آ کر گرا۔ لوگوں نے اسے شہر کے بدشگونی خیال کیا۔ وہ بادشاہ کے پاس گئے اور اسے بتایا کہ خداوند نے انہیں چھوڑ دیا اور یہ شہر عنقریب عثمانی مجاہدوں کے ہاتھوں فتح ہو جائے گا۔ لوگوں کی یہ باتیں سن کر بادشاہ اس قدر پریشان ہوا کہ اس پر بھی بے ہوشی طاری ہو گئی۔ عثمانی توپ خانہ مسلسل گولہ باری کر رہا تھا اور فصیلوں اور قلعے بندیوں کو نشانہ بنا رہا تھا۔ فصیل میں اب جگہ جگہ رخنیں پیدا ہونے لگی۔ عثمانی لشکر نے قلعے سے گرے ہوئے پتھروں اور اینٹوں سے خندقوں کو بھرنا شروع کر دیا اور یہ امکان پیدا ہو گیا تھا کہ کسی بھی لمحے مسلمان حملہ کر کے شہر میں گھس جائیں گے، لیکن کس جگہ سے شہر میں داخل ہوں گے قطعی طور پر ابھی تک کچھ نہیں کہہ سکتے تھے۔ محمد فاتح کو اس بات کا یقین کامل ہو چکا تھا کہ شہر فتح ہونے کو ہے، لیکن وہ چاہتا تھا کہ خون ریزی نہ ہو، اسی لیے اس نے شہر میں امن و سلامتی سے داخلے کی کوشش کی۔ بادشاہ کے نام ایک اور خط تحریر کیا اور اسے خون ریزی کے بغیر شہر عثمانیوں کے حوالے کرنے کی ترغیب دی اور اس بات کی یقین دہانی کرائی کہ وہ خود، اس کے اہل خانہ، ایوان و انصار اور تمام لوگ جہاں چاہیں گے امن کے ساتھ جا سکتے ہیں۔ شہر میں کسی قسم کی خون ریزی نہیں کی جائے گی، کسی کو تکلیف نہیں دی جائے گی اور لوگوں کو اختیار بھی دیا جائے گا، چاہیں تو اسی شہر میں رہیں، چاہیں تو یہاں سے نکل جائیں۔ جب یہ خط بادشاہ قسطنطنیہ کے پاس پہنچا تو اس نے مجلس مشاورت منعقد کی اور معاملہ لوگوں کے سامنے رکھا۔ بعض لوگوں نے شہر عثمانیوں کے حوالے کرنے کی تجویز دی اور بعض لوگوں نے آخری سانس تک دفاع کرنے پر اصرار کیا۔ بادشاہ نے جنگ کرنے کی رائے سے اتفاق کیا اور محمد فاتح کو جواباً خط لکھا، میں خداوند کا شکر ادا کرتا ہوں کہ سلطان صلاح کی طرف مائل ہوا، میں سلطان کو باخوشی جزیہ دوں گا۔ رہی بات قسطنطنیہ کی تو میں قسم کھاتا ہوں کہ زندگی کے آخری سانس تک اس کا دفاع کروں گا، یا تو میں اپنی پایہ تخت کی حفاظت میں کامیاب ہو جاؤں گا یا اس کی فصیلوں کے نیچے دفن ہو جاؤں گا۔ یہ خط جب سلطان محمد فاتح کے پاس پہنچا تو انہوں نے کہا، اچھا، بہت جلد قسطنطنیہ کا تخت میری ملکیت ہوگا یا یہ شہر میرا مزار بن جائے گا۔ جب سلطان کو یقین ہو گیا کہ بازنطینی شہر حوالے نہیں کریں گے تو انہوں نے زوردار حملوں کا حکم دیا، بالخصوص توپ خانے کو حکم دیا کہ وہ اپنی کارروائی تیز کرے۔ مسلمانوں نے حملوں کا زور بڑھا دیا اور توپ خانے نے تو اس قدر گولہ باری کی کہ بڑی شاہی توپ کثرتاً استعمال کی وجہ سے پھٹ گئی۔ جو لوگ اس توپ کو چلا رہے تھے، عین گھر اور بان تھا جس نے فوراً اس توپ کو درست کیا
दिया और सुल्तान ने आग उगलती तोपों को ठंडा करने के लिए तेल के इस्तेमाल का हुक्म दिया। ये तरकीब भी कारीगर साबित हुई और एक बार फिर शहर पर गोलों की बौछार होने लगी। बल्कि मुसलमान तोपचियों ने इस महारत से गोलेबारी की कि गोले फसीलों और किले बंदियों से गुजरकर शहर के वस्त में गिरने लगे। सुल्तान मोहम्मद फातेह ने मशवराई मजलिस का एहतमाम किया, जिसमें मशीर, सिपाहसालारान, फौज और उलमा व शायख सब शरीक हुए। सुल्तान ने हाज़रीन मजलिस से मुतालिबा किया कि वो बगैर किसी तरद्दुद के खुलकर अपनी राय का इजहार करें और मशवरा दें कि इन हालात में हमें क्या करना चाहिए। बाज़ लोगों ने मुहासरा उठाने का मशवरा दिया। उन लोगों में सुल्तान के वजीर खलील पाशा भी शामिल थे। पाशा ने कहा कि हमें मुहासरा उठा लेना चाहिए और अगर मुसलमान शहर पर हमला करके उसे फतह कर लेते हैं तो इसमें खून रेजी से इज्तनाब करना चाहिए और मसीह यूरोप की नाराजगी मोल नहीं लेनी चाहिए। इसके अलावा इसने कई और बातें भी की। कहा जाता है कि वजीर खलील पाशा बाज़ नतीनियों से मिला हुआ था और उनको बचाना चाहता था। हाज़रीन में से बाज़ लोगों ने फतह तक हमले जारी रखने की तजवीज़ पेश की और कहा कि हमें यूरोप और यूरोप की फौजों को नीचा दिखाने की हर मुमकिन कोशिश करनी चाहिए। उन्होंने इस बात की तरफ भी इशारा किया कि फतह को मुकम्मल करने के लिए सिपाहियों में जोश और वलवला पैदा करना चाहिए और ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए जिनसे इनका जहादी जज्बा पुष्ट हो जाए। ये राय एक बहादुर सिपाहसालार की थी जिसको कई दूसरे लोगों की हमायत भी हासिल थी। इनका नाम जोगनोश पाशा था, जो पहले नसरानी थे और बाद में उन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया था। उन्होंने सुल्तान के सामने यूरोपीय फौजों के कमजोर पहलू की निशानदेही की और तजवीज़ दी कि सुल्तान को मुहासरा नहीं उठाना चाहिए। सुल्तान मोहम्मद फातेह ने जो ही जोगनोश से उसकी राय पूछी तो वो यूं बैठ गया जैसे अभी उठने के लिए तैयार है और जोशो खरोश से चीखते हुए कहा, ऐ सुल्तान, हरगिज नहीं। खलील पाशा ने जो राय दी है मैं इसे कभी कबूल नहीं करूँगा। हम यहाँ इसलिए आए हैं ताकि अल्लाह की राह में जाने हार दें, इसलिए नहीं कि वापस पलट जाएं। उनकी गरजदार आवाज़ ने हाज़रीन को बहुत मुतासिर किया और लम्हा भर के लिए मजलिस में खामोशी तारी हो गई। जोगनोश पाशा ने सुकूत को तोड़ा और सिलसिला कलाम को जारी रखते हुए कहा, खलील पाशा अपनी इस बात के जरिए तुम्हारे अंदर की हिम्मत व गैरत की आग बुझाना चाहता है। वो शुजाअत व बहादुरी का गला घोंटना चाहता है। सिकंदर आजम का लश्कर जो यूनान से उठा हिंदुस्तान पहुंचा और एशिया के एक वसी और बहुत बड़े इलाके पर कब्जा जमा लिया, वो हमारे इस लश्कर से बड़ा नहीं था। अगर सिकंदर आजम का लश्कर वसी इलाकों पर कब्जा कर सकता है तो हमारा लश्कर पत्थरों के इस ढेर से क्यों नहीं गुजर सकता। खलील पाशा का कहना है कि मगरबी हुकूमतें हम पर हमला आवर हो जाएंगी और ये ममालिक बाद नतीनियों की मदद करने के अहल होते तो अब तक मैदान जंग में आ चुके होते और उनके लश्कर हमसे लड़ते मरते या हमें मार देते। उनके जहाज समुद्र के लहरों को चीरते हुए हमारे जहाजों से टकरा जाते। हम फर्ज करते हैं कस्तो नतीनिया की फतह के बाद यूरोप पूरा हम पर टूट पड़ता है और हमसे जंग करता है तो क्या हम बेबस बेहस उनके सामने खड़े रहेंगे? ऐ सल्तनत के मालिक, आपने मुझसे मेरी राय दरियाफ्त की है। मैं वाज़ेह अल्फाज में ऐलान करता हूँ, जरूरी है कि हमारे दिल पत्थर की मानिद हों। जरूरी है कि हम किसी सुस्ती व कायली के बगैर जंग जारी रखें। इस काम को हमने शुरू किया है और अब हम पर ही लाजिम है कि इसको पाया तकमील तक पहुँचाएं। हमें अपने जुमलों में शिद्दत और तेजी लाना चाहिए। हमें दुश्मन पर मर्दाना वार एक बार फिर करना चाहिए। मैं तो सिर्फ यही जानता हूँ और इसके अलावा कोई और बात अर्ज नहीं करना चाहता। ये बातें सुनकर मोहम्मद फातेह का चेहरा खुशी से चमक उठा और उसका दिल बहुत खुश हुआ। सुल्तान सिपाहसालार तरखान की तरफ मुड़ा और उसकी राय तलब की। तरखान ने फौरन जवाब दिया, जोगनोश पाशा ने जो जवाब दी वो बिल्कुल ठीक है। ऐ मेरे शाह, मैं इस राय से इत्तेफाक करता हूँ। सुल्तान ने अपने मुर्शिद आग शमसुद्दीन और मौलाना कुरानी से इनकी राय के बारे में पूछा। सुल्तान इन पर पूरा एतमाद करता था। उन्होंने भी जोगनोश पाशा के राय से इत्तेफाक किया और कहा, जंग जारी रखना जरूरी है। अल्लाह ने चाहा तो अनकरीब हमें कामयाबी व कामरानी हासिल होगी। ये बात सुनकर हाज़रीन में जोशो वलवले की लहर दौड़ गई। सुल्तान मोहम्मद फातेह बहुत खुश हुआ और दोनों बुजुर्गों की फतह व नसरत की दुआ की वजह से उसे बहुत इत्मीनान हासिल हुआ और बेसाख्ता उसके दिल से ये जुमला निकला, मेरे आबा और अजदाद में कौन ताकत व कुव्वत में मेरी तरह था। जंग जारी रखने की राय को उलमा की तायद हासिल हुई। बादशाह बहुत खुश हुआ क्योंकि ये उन्हीं की राय की तर्जमानी थी। वो तमाम जंग जारी रखने के हक में थे। महफिल सुल्तान की इन हदायत पर बर्खास्त हुए। रात बड़ी तेजी से गुजर रही है। कल इंशाल्लाह हम शहर पर जोरदार हमला करेंगे और मुनासिब मौके की तलाश में रहेंगे। हमारी फौज को चाहिए कि वो कल के हमले के लिए तैयार रहे।
18 जमादी अव्वल मुताबिक 27 मई को सुल्तान ने अपने सिपाहियों को तलकीन की कि वो अल्लाह की बारगाह में आजिज़ी व इनकिसारी का इजहार करें और अपने दिलों को शैतानी वसवसों और बुरे ख्यालात से पाक करें और नमाज, अताअत, आजिज़ी और उसके हुजूर इल्तिजा करके उसका कुर्ब हासिल करें ताकि अल्लाह ताला फतह को उनके लिए आसान बना दे। सुल्तान के ये इरशादात तमाम मुसलमानों में फैल गए। हदायत देने के बाद सुल्तान ने शहर की फसीलों का मुआयना किया और उनकी मौजूदा हालत को देखा। दिफा करने वाले फौज के बारे में जो इतलात उन तक पहुंची थी उनके बारे में मजीद मालूमात हासिल किए। उन मकामात की निशानदेही की जहां गोलाबारी की जा रही थी। अपनी फौज की हालत को देखा और उनको कोशिश और दुश्मन के खिलाफ जहाद में तमाम वसाइल कुर्बान करने की तलकीन की। गलता के बासियों को दोबारा पैगाम भेजा, गैर जानबदारी का इजहार करते आए हैं, आइंदे भी इसी गैर जानबदारी का मुजाहिरा करें और मुसलमानों से किए गए मुआहदे पर कायम रहें। जंग की वजह से उनका जितना भी नुकसान होगा मुसलमान उसको पूरा करने के लिए जमानत देते हैं। उसी दिन शाम के वक्त उस्मानी लश्कर ने अपने पड़ाव की चारों तरफ आग के बड़े बड़े लाउम रोशन किए और नारे तकबीर अल्लाह अकबर की सदाओं से गूंज उठे। दूसरे दिन 28 मई को उस्मानी लश्कर की जंगी तैयारियां अपनी इंतहा को पहुंची हुई थी। तोपे बारूदियों पर गोले बरसा रहे थे। सुल्तान घोड़े पर सवार जंगी कार्रवाई की खुद निगरानी कर रहा था और अपने फौज के हर दस्ते को हदायत दे रहा था। मोहम्मद फातेह की आवाज गूंज रही थी, मुसलमानों ये जंग अल्लाह की रजा के लिए लड़ी जा रही है। अल्लाह तुम्हें फतह अता करे, जाने इसकी राह में कुर्बान करो और मुसलमानों के इस कारनामे को दुनिया के कोने कोने तक पहुंचा दो। सुल्तान मोहम्मद फातेह जब भी किसी दस्ते के पास से गुजरता उन्हें खिताब करता, उन्हें गैरत दिलाता और उन्हें बताता दुनिया की फतह से उन्हें बहुत बड़ा शरफ और हमेशा की इज्जत व अजमत और बेअंदाज सवाब नसीब होगा। जो सिपाही सबसे पहले कुस्तुनतनिया की फसीलों पर इस्लामी परचम लहराएगा उसे पूरा पूरा बदला दिया जाएगा और इनाम में उसे वसी जागीर मिलेंगे। उलमा व मशाइख लश्कर के दरमियान चक्कर लगा रहे थे और जहाद फी सबीलिल्लाह की फजीलत के बारे में कुरानी आयत की तिलावत कर रहे थे और सिपाहियों को बता रहे थे कि अल्लाह की राह में कत्ल हो जाने वाले को क्या अजर मिलेगी। और वो उन शहीदों का जिक्र भी कर रहे थे जो उससे पहले कुस्तुनतनिया को फतह करने की गरज से जान की बाजी लगाकर अब्दी हयात पा गए थे। सुल्तान जब अपने खेमे में तशरीफ लाए तो लश्कर के सीनियर अफराद को बुलाया और उन्हें आखिरी हदायत दी। फिर उनसे मुखातिब हुआ और कहा, जब हमारे हाथ पर कुस्तुनतनिया का शहर फतह हो जाएगा तो हमारे हक में हदीस रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरी हो जाएगी और हमारे हाथ पर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक अजीम मुअज्जा ज़हूर पजीर हो जाएगा। और रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस इज़्ज़त व फजीलत की पेशगोई की थी हमारे मुकद्दर ठहरेगा। उधर उसी लम्हे बाज़नतीन शहंशाह ने भी लोगों को शहर में जमा किया था। सबको आहुजारी और कलीसियाओं में नसरानी तरीके के मुताबिक दुआ के लिए बुलाया। हो सकता है इनकी दुआएं कबूल हो, शहर को मुआसरे से निजात मिल जाए। शाह कुस्तुनतीन ने लोगों के सामने एक निहायत ही तलीख तकरीर की। ये उसकी आखिरी तकरीर थी। लोगों को ताकीद की कि अगर मैं जंग में मारा जाऊं तो भी आखिरी सांस तक तुम जंग जारी रखोगे और उस्मानी मुसलमानों के मुकाबले में नसरानियत की हिफाजत की खातिर जान की बाजी लगा दें। फिर अपने महल में गया और सबको आखिरी सलाम किया। सबके साथ आखिरी बार हाथ मिलाया। एक एक के चेहरे को गौर से देखा। बादशाह, उसकी बीवी, बच्चे और खादम सब रो रहे थे और बादशाह को आखिरी सलाम कर रहे थे। कुस्तुनतीन घर वालों को अलविदा कहकर एक तस्वीर के सामने सरबसजूद हुआ। यह हजरत मसीह इस्लाम की ख्याली तस्वीर थी जो एक कमरे में दीवार पर लटकी हुई थी। कुस्तुनतीन ने इस तस्वीर के सामने जेरे लब कुछ दुआएं की, फिर खड़ा हो गया। फिर शहर का दिफा करने वाले नसरानी फौजियों का एक बार फिर जायजा लिया और ताज़ा दम उस्मानी फौज की नकलो हरकत को मुलाहिजा किया जो बहरी और बर्री हमलों के लिए पर तोल रहे थे। दिन के पिछले पैर हल्की सी बूंदाबांदी भी हुई, गोया जमीन पर आसमान ने पानी छिड़क दिया था। सुल्तान अपने खेमे से निकला, नजर उठाकर आसमान की तरफ देखा और कहने लगा, अल्लाह करीम ने हम पर अपनी रहमत और करम की बारिश बरसा दी और फौज की नकलो हरकत में आसानी रहेगी। बरोज़े मंगल 20 जमादी अव्वल बा मुताबिक 29 मई 1453 सुबह 1 बजे शहर पर आम हमले का हुक्म दे दिया गया। मुजाहिदीन को जरूरी हदायत तो पहले ही मिल चुके थे। अल्लाह अकबर के नारों से फजा गूंज उठी और मुस्लिम फौज ने फसीलों की तरफ पेशकदमी शुरू कर दी। बहरी और बर्री हमले
حملے نے ایک ہی وقت ایک ہی ساتھ ہونا تھا۔ مجاہدین شوق شہادت میں مست پوری بہادری اور جذبہ اصرار دشمن کی طرف بڑھ رہے تھے، اور کہیں تو ایسے خوش قسمت تھے کہ حملہ شروع ہوتے ہی جامع شہادت نوش کر گئے۔ حملہ کئی طرف سے کیا گیا تھا، لیکن وادی نیکوس پر زیادہ زور دیا جا رہا تھا۔ سلطان محمد فاتح خود بھی اسی دستے کی قیادت کر رہا تھا۔ نصرانی اور شہر کی فصیلوں پر گولہ اور تیروں کا مینا برسا رہا تھا، اور کسی نصرانی سپاہی کی جرت نہیں تھی کہ سر اٹھا سکے۔ باذنطینی بھی جان کی بازی لگا رہے تھے۔ دونوں فوجوں کے سپاہی سر پر کفن باندھ چکے تھے اور زندگی کی بازی لگا کر لڑ رہے تھے، اور یہی وجہ ہے کہ لاشوں کے ڈھیر لگے ہوئے تھے۔ جب پہلا حملہ اور دستہ تھک کر چور ہو گیا تو سلطان نے تازہ دم دستے کو آگے بڑھنے کا حکم دیا، اور پہلا دستہ پیچھے ہٹ آیا۔ دفاع کرنے والے فوج بری طرح تھک چکے تھے، اور ان کے مقابلے میں ایک اور تازہ دم دستہ تھا۔ آخر تھکا ہارا دستہ کب تک مسلمان مجاہدین کا راستہ روکنے میں کامیاب ہوتا؟ مسلمان بہت تھوڑے وقت میں فصیل تک پہنچ گئے اور شہر میں گھسنے کے لیے پہلے سے تیار سینکڑوں سیڑھیاں فصیل کے ساتھ کھڑی کر دی، لیکن نصرانیوں نے جان کی بازی لگا دی اور سیڑھیوں کو پیچھے پلٹ دیا۔ دونوں لشکروں کی خون ریز لڑائی جاری رہی، اور نصرانی فصیلوں پر چڑھنے والے سپاہیوں کی کوششوں کو ناکام بنانے کے لیے اپنی تمام کوششیں صرف کر رہے تھے۔ 2 گھنٹوں کی مسلسل زوردار جنگ کے بعد محمد فاتح رحمۃ اللہ علیہ نے اسلامی لشکر کو آرام کرنے کا حکم دیا، اور ان پیچھے آنے والوں کی جگہ ایک اور تازہ دم لشکر کو فصیلوں پر حلہ بولنے کا حکم دیا۔ باذنطینی سمجھ رہے تھے کہ شاید انہیں آرام کرنے کا تھوڑا سا وقت مل گیا ہے، لیکن عین اسی لمحے انہیں ایک اور تازہ دم لشکر کا سامنا تھا۔ نصرانی فوج تھکاوٹ سے چور چور ہو چکے تھے، اپنے سامنے جنگ کے لیے ہر طرح سے تیار لشکر کو دیکھ کر خاصے پریشان تھے۔ جس طرح لڑائی میں نصرانیوں کی تھکی ماندی فوج کے سامنے ایک مکمل آرام کے بعد اٹھنے والی نئی جذبوں کی حامل اور جنگ میں اپنا حصہ لینے میں سخت رغبت رکھنے والی فوج تھی۔ سمندر میں دست بہ دست لڑائی جاری تھی، جس کی وجہ سے دفاعی فوج کئی ٹولیوں میں بٹی ہوئی تھی، اور ایک ہی وقت میں انہیں کئی محاذوں پر لڑنا پڑ رہا تھا۔ صبح کی روشنی پھوٹی تو حملہ آور اس قابل ہو چکے تھے کہ دشمن کے مورچوں کو اچھی طرح دیکھ سکے اور اپنے حملوں میں تیزی لا سکے۔ مسلمان بڑے پرجوش تھے، لیکن اس کے باوجود بھی سلطان نے اپنے لشکر کو پیچھے ہٹنے کا حکم دے دیا تاکہ توپ خانے کو دوبارہ اپنی کارروائی جاری رکھنے کا موقع مل سکے۔ فوج جو ہی پیچھے ہٹی، توپ خانے نے شہر کی فصیلوں اور دفاعی فوج پر گولوں کا مینا برسا دیا۔ وہ رات بھر کے جاگے ہوئے تھے، ان کی ہمت جواب دے چکی تھی۔ کچھ دیر گولے باری کرنے کے بعد توپ خانے کو روک دیا گیا، اور بہادر انکشاریہ فوج جس کی قیادت سلطان خود کر رہا تھا شہر پر ٹوٹ پڑی اور تیروں کی بارش برسائی تاکہ دفاعی فوج سر نہ اٹھا سکے۔ اس روز انکشاریہ نے کمال شجاعت اور بے مثال بہادری کے جوہر دکھائے۔ 30 سپاہی دشمن کی مزاحمت کے باوجود دیواروں پر چڑھنے میں کامیاب ہو گئے، اگرچہ ان میں سے کافی لوگ، جن میں ان کے قائد بھی شامل تھے، شہید ہو گئے، لیکن وہ توپ خانے کے نزدیک شہر میں داخل ہونے کے لیے راستہ بنانے میں کامیاب ہو گئے۔ عثمانی جھنڈا جب فصیل میں بلند ہوا تو باقی لشکر کے جذبات میں تلاطم پیدا ہو گیا اور وہ شہر میں گھسنے کے لیے بےتاب نظر آنے لگے۔ انہوں نے ایسا زوردار حملہ کیا کہ دشمنوں کی طاقت جواب دے گئی۔ اسی دوران دفاع کرنے والی فوج کے سپہ سالار عظیم جسٹین کو کاری زخم لگی اور وہ میدان جنگ سے پیچھے ہٹنے پر مجبور ہو گیا۔ نصرانی فوج جو پہلے ہی ہمت ہار چکے تھے، اپنے سپہ سالار کے زخمی ہونے سے اس کی رہی صحیح طاقت بھی جواب دے گئی۔ جسٹین جو ایک کشتی پر سوار ہو کر میدان جنگ سے فرار ہو گیا۔ اس کے بعد قسطنطین نے بذات خود فوج کی قیادت سنبھال لی۔ بادشاہ نے بہت کوشش کی کہ جوان مردی سے اپنے فوج کو ثابت قدمی پر آمادہ کرے، لیکن اس کی ہر کوشش ناکام ثابت ہوئی۔ جس وقت شاہ قسطنطین میدان جنگ میں اپنی فوج کی ہمت بڑھانے کی بھرپور کوشش میں مصروف تھا، عین اسی لمحے سلطان محمد فاتح شمشیر ہاتھ میں لیے بڑی جگر سوزی سے خود دشمن پر حملے کر رہا تھا اور نصرانی فوج کے جذبوں کو پست کر رہا تھا۔ عثمانیوں نے شہر کے ایک اور حصے پر اپنے حملے جاری رکھے اور ان کے بہت سے سپاہی فصیلوں پر چڑھنے میں کامیاب رہے۔
बल्कि बाज तो बिरजों तक पहुंचने में भी कामयाब हो चुके थे। बाब एड्रियानो पुल के फाटक पर मौजूद दिफाई फौज का खात्मा करके उस्मानी उस पर अपना झंडा लहरा चुके थे। रास्ता बनते ही उस्मानी लश्कर बड़ी तेजी से शहर में दाखिल होने लगे। शाह कस्तूरुद्दीन ने शहर की शुमाली फाटक पर जब उस्मानी झंडे को लहराता देखा तो खुद भी मायूस हो गया और उसे यकीन हो गया कि अब दिफा बेईमानी है। अपना शाही लिबास उतारा और आम सिपाही का लिबास पहना ताकि पहचाना ना जा सके और अपने घोड़े से नीचे छलांग लगा दी। बिलाखिर ये नसरानी बादशाह जवां मर्दों की तरह मैदान जंग में कत्ल हुआ। कस्तूरुद्दीन की मौत का सुनते ही जहां उस्मानी सिपाहियों के जोशो जज्बों में बेपनाह इजाफा हुआ और वहां दिफा करने वाले नसरानियों के अज़ाइम पुस्त हो गए। उस्मानी सिपाही मुख्तलिफ मकामात से शहर में दाखिल होने में कामयाब हो गए। क़यादत न होने के बाद दिफाई फौज के सिपाही भी गिरफ्तार हो गए और इस तरह मुसलमान कस्तूरुद्दीन के शहर पर कब्जा करने में कामयाब हो गए। सुल्तान मोहम्मद फातेह रहमतुल्लाह अलैह इन लम्हों में अपने फौज के साथ थे और अपने घोड़े के पीठ पर बैठे फतह की खुशी और दुश्मनों पर गलबा पाने में कामयाब होने की लज्जत को उनके साथ शेयर कर रहे थे। लश्कर के कायद उन्हें मुबारकबाद दे रहे थे और वो जवाबन कह रहे थे, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह करीम शौदा पर रहम फरमाए और मुजाहिदीन को शर्फ व इज्जत अता करे। ये पूरी कौम के लिए फख्र की बात है। पूरी मिल्लत इस्लामिया को शुक्र करना चाहिए। शहर के अंदर बाद मकामात पर दिफाई सुरंगें थी जिनकी वजह से बहुत से मुजाहिदीन शहीद हुए। मंगल 20 जमाती अव्वल बा मुताबिक 29 मई 1453 का सूरज अभी सर से ढला नहीं था कि सुल्तान मोहम्मद फातेह शहर के वस्त में अपने फौज और कायद के साथ फिर रहा था। सुल्तान अपनी फौज और कायदीन की तरफ मतवज्जा हुआ और बोला, तुम्हें कस्तूरुद्दीन के फातेह होने का एजाज हासिल हो चुका है और इस शहर की फातेहीन के बारे में रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खबर दी थी कि वो बेहतरीन फौज होगी। सुल्तान ने अपने सिपाहियों को इस शर्फ और फतह की मुबारकबाद दी और उन्हें कत्लेआम से रोक दिया। हुक्म दिया कि लोगों से नरमी का बर्ताव करना, उन पर एहसान करना। फिर अपने घोड़े से नीचे उतरा, अल्लाह के हुजूर सरबसजूद हो गया, हम्दो सना की और उसकी बारगाह में अपनी बंदगी और आजिज़ी का इजहार किया। नसरानियों के साथ सुल्तान मोहम्मद फातेह का ये हुस्न सलूक इस्लामी तालीमात पर अमल करने और रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशादात पर कायम रहने का नतीजा था। दुश्मन के साथ उनके करीमाना बर्ताव और हुस्न सलूक से तारीख की किताबें भरी पड़ी हैं। नाज़रीन, सुल्तान और उसके सिपाहियों के अनथक मेहनत और हिम्मत और शुजाअत की बदौलत कस्तूरुद्दीन पर आलम इस्लाम का झंडा लहरा दिया गया। सलाम हो उस अजीम सुल्तान और उसके लश्कर पर जिसने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बशारत के मुताबिक कस्तूरुद्दीन को फतह कर लिया। नाज़रीन, उस अजीम और नाकाबिले शिकस्त सुल्तान मोहम्मद फातेह की हिम्मत और जमा मर्दी के खातिर एक लाइक तो बनता है और सुल्तान के नाम एक अच्छा सा कमेंट सेक्शन में तहरीर करना मत भूलिए। वीडियो को दोस्तों के साथ भी शेयर लाजमी करें ताकि वो भी अपनी तारीख से बखूबी वाकिफ हो और मजीद ऐसे ही मालूमाती वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। शुक्रिया। तो नाज़रीन, अब हमें दीजिए इजाज़त, मिलेंगे बहुत जल्द एक ऐसी ही वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।